أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم خصوصا إلى أرواح من العلماء والأولياء الشهداء الصالحين والحبائب وجميع المؤمنين والمسلمين والمؤمنات والمسلمات أن الله ببركاتهم يغفر ذنوبنا ولوالدينا ونسأل الله تعالى أن يغفر ويطيل عمر جميع المؤمنين والمسلمين وخصوصا ووالدينا إلى والدينا وأولادنا والمشايخين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله تعالى ببركاتهم وبسرهم ويغفر ذنوبنا ولوالدينا والمشايخين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويطيل عمرنا لطاعة الله ورسوله لطاعة لدين الله لطاعته وينفعنا على أمة وينفعنا على حياتنا بأن الله تعالى يستجيب دعاءنا وحاجاتنا الدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى ما سلفنا صالح وعلى من هو سيد الحبيب عمر محمد بن سليم الحافظ أبويا الحبيب عمر عبد العزيز وأبويا الحبيب محمد شكر بن شهاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله خطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله خطايا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين بالله
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين لا توسلنا ببسم الله وبالهادي صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه لا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terucapkan membasahi lisan kita memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa yang kami hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam yang mudah-mudahan kita mohonkan, kita berdoa kepada Allah dengan keberkahan hikmahnya beliau-beliau semua memakmurkan daripada rumah Allah, mudah-mudahan Allah makmurkan kehidupannya,
Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah, disehatkan dan dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa pada seluruh jamaah Bapak Ibu Ayah Bunda kesemuanya yang hadir saat ini, mudah-mudahan tanpa terkecuali tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah, kekhilafan semuanya dimaafkan oleh Allah, ibadah kita semuanya diterima dan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan mudah-mudahan doa hajat kita dunia maupun akhirat dikabulkan, diijabah, dan anak-anak zuriat kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh salehah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fi yaumil ahad, di hari Minggu ini, di hari Ahad ini kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah, yang mana tadi kita sudah dengarkan ya, ketua masjid tadi sudah mengatakan bahwasanya kita dimudahkan langkah kaki kita menuju ke rumah Allah ini menjadi sebab Bapak Ibu, menjadi alamat, menjadi bukti bahwasanya Allah Ta'ala saat ini sedang rindu kepada kita. Allah Ta'ala saat ini pada waktu ini menginginkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak manusia yang mungkin, ya, bukan berarti kita ingin menilai mereka, mencemooh mereka, tidak, tetapi ingin mengambil hikmahnya bahwasanya ya, di tengah-tengah yang mana penuh keberkahan, yakni di waktu subuh ini, Allah Ta'ala ya, memilih kita menjalankan langkah kaki kita, memberikan waktu kita yang mungkin saat ini masih banyak orang-orang yang lalai, orang-orang yang ternyenyak di dalam tidurnya, tetapi kita terbangun, tersentak dan langsung menuju yang hadir menjalankan kewajiban kita, yakni menjalankan sholat subuh, terlebih-lebih itu berjamaah. Maka hal yang seperti ini Bapak Ibu, mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah ya, karena pada akhirnya, pada intinya nanti kita berharap ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah ya, mudah-mudahan wafatnya nanti, meninggalnya nanti dalam keadaan husnul khatimah, bukan saat ini, bukan detik ini, bukan, tetapi nanti pada waktunya. Dengan niat kita mengharapkan keberkahan dari ibadah seperti inilah, mudah-mudahan sebagaimana kata Rasulullah, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, diwafatkan seseorang itu sebagaimana semasa hidup ya, kebiasaannya. Kalau kebiasaannya, aktivitasnya, walaupun dalam pekerjaannya tak lupa dengan mengerjakan sholat, terlebih-lebih di waktu subuh seperti ini, bangun, ambil wudhu ya, tidak bisa mandi, ambil wudhu, meredam daripada ngantuknya kita ya, dan langsung menuju ke rumahnya Allah, menjalankan kewajiban, paling tidak menjalankan sholat subuh entah di rumah, dan lebih baik lagi di rumah Allah kalau bisa. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan insyaallah dengan keberkahan sholat subuh kita pada hari ini, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yazilluhumullahu fi zillih yauma la zillu illa zillah, atau kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan, sab'atun, ada 7 golongan yang mana mereka ini nanti di yaumil akhirah, di hari kiamat, di hari akhir nanti, di yaumil hisab nanti, itu akan berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui Bapak Ibu, di hari kiamat itu adalah hari kebangkitan, hari terakhir, hari yang mana sangat menakutkan bagi orang-orang yang lalai dari Allah, orang-orang yang tidak masuk ke agama Allah, orang-orang yang tidak mengikuti daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah kita Bapak Ibu saat ini ya bisa beribadah kepada Allah, nikmat ya. Mungkin nanti setelah ini bisa kita lakukan aktivitas selanjutnya, tetapi banyak alasan-alasan mungkin orang-orang di luar sana, ya Allah tidak ada waktu, ya Allah
dikekang oleh pekerjaan. Padahal mereka bisa. Ya, entah itu cuma 2 menit, 5 menit, tidak lama. Terlebih-lebih waktu subuh seperti ini. Terlebih-lebih ketika itu waktu mustajab. Ya. Yang saat itu ketika dia mintakan doanya kepada Allah, insya Allah ya fastajib, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tapi banyak yang masih tidak paham, bahkan enggan, berat ingin melakukannya. Dan sekiranya ditanya, pengen apa? Pengen ini, pengen itu, banyak hajatnya, tapi tidak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering Bapak Ibu, ada sebuah cerita yang pernah kami mungkin sampaikan di pertemuan kemarin. Ada seorang ya tukang cukur rambut dan seorang yang pelanggannya yang datang minta dipotong rambutnya. Itu tukang cukur rambut ngomong, bertanya bahwasanya Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada. Ya. Kenapa? Karena aku selama ini tidak pernah main lah hidup. Ada kata perubahan. Maka yang dipotong tadi rambutnya marah. Mana ada? Ya, Allah Tuhan itu ada. Ya. Buktinya kita ada. Buktinya langit, semesta, semuanya ada. Diberikan kehidupan yang sempurna. Maka ya saling berdebat hingga akhirnya yang dipotong rambut tadi menunjukkan ke luar, mengarahkan, menginstruksikan ke keluar. Dia menunjuk salah satu orang yang sedang duduk di pinggir jalan dan rambutnya sangat panjang. Ya, dia berkata, sesungguhnya ya tidak ada tukang cukur rambut di dunia ini. Maka si tukang cukur rambut tadi tertawa. Ya, berbicara, menjawab, ketawa sambil tertawanya, kalau tidak ada aku ini apa? Ya, aku ini apa? Sehingga akhirnya yang si pelanggan tadi yang mengutarakan ucapan, kalau memang tukang cukur rambut itu ada, maka kok orang tersebut bisa rambutnya panjang, ya gondrong kayak ibu-ibu misalnya, panjang, ya rambutnya panjang karena tidak pernah dipotong. Maka hingga akhirnya ya tukang cukur rambut tersebut ngomong, ya wajar rambutnya panjang karena dia tidak pernah datang kepada aku. Maka sama kata si tukang yang dipotong tadi, ya. Nah, maka sama. Bukan Allah yang tidak ada, bukan Tuhan yang tidak hadir, tetapi engkau yang tidak pernah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak pernah beribadah. Ya. Tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah nak kabulkan hajat-hajatmu sedangkan engkau sendiri tidak pernah datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwasanya kita ini tidak pernah lepas daripada ibadah. Bekerja ibadah Bapak Ibu sekalian. Ya, apapun itu, ya mandi, semuanya, makan, bisa mendapatkan nilai ibadah ketika kita niatkan, kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, baik kita atau anak kita ingatkan ya untuk selalu bisa ingat dan beribadah kepada Allah. Karena nanti manfaatnya mereka semua, kita semua akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya apa kata Rasulullah? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yakni seseorang yang hatinya ya itu tersangkut, itu tidak bisa lepas dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui Bapak Ibu, kenapa? Ya, hal tersebut bisa menjadi termasuk orang-orang yang dicintai dan diberikan pertolongan oleh Allah, karena Rasulullah pun dalam hadis yang lain mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Ya, disyarahkan oleh para ulama hadis, kenapa? Karena di masjid Bapak Ibu tidak ada orang yang bermaksiat. Masuk ke masjid sudah dinilai ibadah oleh Allah. Baru masuk, belum sholat, belum ngaji, belum berdoanya, baru masuk, baru satu kaki yang masuk ke sini sudah tergugur ya, sebagian bahkan dikatakan dosa-dosanya para ulama hadis. Ya. Orang-orang yang masuk ke sini dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Baru masuk, belum sholat. Ya.
Maka dari itu di sini tidak ada orang yang nak bermaksiat. Sebaliknya orang yang masuk ke sini itu beribadah, ngaji, baca Al-Quran, sholat, berzikir, berdoa. Wa abghadul bilad, dan ada kata Rasulullah tempat yang paling dibenci oleh Allah, yakni aswaquha, yaitu pasar-pasarnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di pasar-pasarnya banyak terjadi kemaksiatan. Timbangan dikurang. Yang dikata ke 5.000 dijual 500.000 semisal. Kan jauh selisih. Timbangan itu nah, ya enggak? Banyak. Sering terjadi kecurangan. Jual daging tidak sesuai dengan hukum syariat kita. Ya, mungkin dagingnya dipotong dengan tidak benar. Dagingnya sudah mati duluan baru dijual. Ya Allah, na'udzubillahi min. Ini mengingatkan kepada kita hal yang serius, yang harus kita berhati-hati dari hal tersebut. Tapi Bapak Ibu tidak memungkinkan, bisa juga tempat-tempat pasar tadi termasuk, bahkan apapun itu bisa menjadi tempat yang menurunkan rahmatnya Allah ketika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang betul-betul, yang benar-benar, yang jelek, yang salah tetap dikatakan salah. Sebagaimana Rasulullah sering mengatakan dalam kata istilah mutiara itu apa? Baiti jannah. Rumahku adalah syurga. Kenapa? Menunjukkan kalau pengen rumah besok, lusa, kapanpun itu, tidak ada lagi, tidak terrealisasi lagi, tidak terwujud lagi, kira-kira masih nak baik? Tidak ketemu lagi di tengah jalan, nah mungkin pastilah sana, tidak. Bukan kawan aku, tidak tahu, aku tidak kenal lagi. Tapi ketika lagi punya duit, lagi jaya, lagi ini, dekatnya, begitu pentingnya diri kita itu memiliki hubungan sesama kita dengan landasan karena Allah. Ya, sebagaimana kita sering dengar, ya enggak? Apa dalam ungkapan lagu itu, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Ya enggak? Bukan berarti sesama, kan maknanya tumbuhkan kita di antara kita ini kasih sayang, saling menghormati, bukan saling mencela. Ya, bukan saling menghina. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Dan yang kelima Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Rasulullah? Wa rajulun da'at humra'atun zatat mansibi wa jamalin faqala inni akhafullah. Yakni seseorang yang diajak untuk berbuat yang tidak baik, berbuat maksiat, ya. Dikarenakan dia tidak ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih dia mungkin diajak untuk berzina, untuk bermaksiat, ya apapun itu. Tetapi itu dikarenakan dia tidak ada ketakutan kepada Allah, dan dia sebaliknya dia merasa ingat bahwasanya Allah selalu ingat kepadanya. Ya, ketika diajak apapun itu dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya, semisal Bapak Ibu ya dak terjingok di masjid itu ada celengan misalnya dak. Ayo kawan, laju gak, gas gak bu? Nah, ya dak. Banyak yang model mah itu. Balik dari masjid mungkin semisal, mudah-mudahan di sini dak kasih, ya. Mana sendal aku tadi? Nah, ada sendal si biru ini dak, sudah lanjak kalau. Dak, pakai bawa balik. Nah, yang mak ini. Tapi seandainya walaupun dia tadi lagi terjepit, terjingok kotak celengan, terjingok duitnya 4. Ya. Mungkin langsung hatinya tadi bukan uang, setan langsung, nafsunya langsung aja. Kebetulan kau lagi buntu, lagi buntu, lagi bokeh, tak kati apa-apa. Nah ada duit di depan mata kau. Ada 100.000, ada kotak celengan, laju ke langkas kelak. Apa yang dikatakannya? Hatinya, lisannya, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka orang seperti ini Bapak Ibu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Mungkin lemak sesaat, lemak sebentar, berat nanti di akhirat. 100.000 ngalir galau. Seluruh daging kita, badan, tubuh, anggota kita. Ke darah, ke seluruh. Tapi ngalir tersebut bukan dari hal-hal yang halal, tapi sebaliknya dari hal-hal atau yang masuk tersebut adalah zat yang
haram. Yang dibenci, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jarang Bapak Ibu kalau kita dapat yang seperti ini, ada. Ya, ini Allah, takut kepada Allah. Ya, laju dikit-dikit laju gelak ya dak. Tanjak gelak apalagi lagi terjepit. Oh, lagi dak kata apa-apa. Mungkin terjingok lagi makan tadi mungkin mamang itu lagi sibuk dengan gawiannya ya dak. Sudah laju gelak, dak usah bayar balik begitu. Banyak. Apalagi kalau ibadah itu, puasa Ramadan. Cacak puasa baik. Dak kate landasan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak kate keimanan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, ya kita termasuk daripada kategori orang-orang seperti ini. Takut kepada Allah. Ya, karena sedikit Bapak Ibu, ya, takutnya itu nanti pas dapat musibah, pas kena azab baru takut. Misal jingok wong meninggal, wong mati, baru ingat ya Allah. Cepet nian mangci itu ya. Aku ini ya Allah kapan nak? Baru nak tahu taubat, besok ngulang lagi. Lusa ngulang lagi. Nah ini ya. Tapi ditanamkan hati kita. Oleh karena itu sering kita dapatkan zikir atau doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, mantapkan hati kami agar kami semakin dekat kepada Engkau ya Allah ya. Maka selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam yaitu adalah warajulun bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu biyamihi. Yakni seseorang yang dia bersedekah ya, tetapi tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya enggak tahu. Maknanya Bapak Ibu, dia bersedekah itu tidak ada rasa ujub, rasa riya. Ya, infak sekian di masjid, entah itu waktu Jumat, entah itu waktu subuh Ahadnya, ataupun di waktu-waktu yang mungkin lagi ramai, ya lagi ada kegiatan. Ketika diumumkan, minta diumum ke Pak Ketua, Pak Haji, ya, fulan tolong adek pas waktu pengumuman, waktu kalian nyebut ke infak, sebut ke nama aku. Nah, ada rasa riya, bukan karena ya, nak minta pulot, sebut ke sekian nominalnya, berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar. Ya. Yang ini Bapak Ibu, kata Rasulullah, kami lupa, ibarat orang itu membawa amal segunung, ya sebesar gunung, tetapi tidak ada manfaatnya. Ya, bawanya baik berat, sudah jauh-jauh berat, pas di tempat lah sampai tidak kate diterima sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia li ajlin nas. Karena pengen dipuji, karena pengen dianggap uang luar biasa. Bukan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki yang dimilikinya datang dari Allah. Sudah yang dihendaki oleh Allah, engkau akan mendapatkan rezeki sekian. Ya, engkau akan mendapatkan sebegini, ya banyak, dikit, tapi tidak menjadi tersebut tertetes dari air matanya. Kenapa? Teringat daripada kesalahan, dosa-dosanya. Terlebih-lebih dia bahagia. Kenapa? Dia walaupun sederhana, tetapi dia memiliki dua tangan, memiliki dua mata, lengkap anggota tubuhnya. Ya, teringat dia di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin hidupnya di bawah dari kehidupannya, yang masih banyak kekurangan, bukan dari sisi harta atau kebutuhan finansial saja, tetapi kehidupannya mungkin tangannya yang hanya satu, mungkin tidak ada memiliki mata. Bayangkan Bapak Ibu, tadi nikmat yang besar itu bukan dari dinilai dari banyak hartanya, tetapi bagaimana rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bilang, Allah katakan orang yang bersyukur Allah tambah nikmatnya. Tetapi orang yang kufur, nah tunggu, pada waktunya akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Bapak Ibu tadi ya kita bisa seperti orang yang ketujuh ini dalam ibadah, entah itu sendirian atau berjamaah, ya Allah, rasa nikmat di hati tadi. Nikmat, bahkan tertetes dari air matanya, ya Allah. Subuh ini aku bisa berjamaah di masjid, ya Allah. Kemarin-kemarin ya Allah aku lalai. Ya Allah, baru ini aku bisa ke masjid, kemarin-kemarin aku tidak pernah.
Sedih dia dan terharu, sedih yang terharu karena akhirnya bisa. Karena Bapak Ibu, kita agak ditanya oleh Allah. Dan nanti ketika ditanya, seluruh waktumu tidak pernah bisa engkau sempatkan untuk hadir ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan umurmu ya puluhan, bahkan mungkin ratusan kalau ada. Itu Allah berikan dengan gratis. Dan Allah minta dibayar. Tetapi sedikit pun tidak pernah bisa engkau luangkan waktumu untuk khalwat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau nonton bola, semisal Bapak Ibu, bukan nak ngomong yang nonton bola, tidak nonton bola lagi bola, bukan, tidak. Yang main ini, main itu, tidak kata yang larang. Allah tidak ngelarang. Selagi itu tidak maksiat. Ya. Tapi ketika sudah azan, beguyur, tidak ambil sarung, ambil mukna, datang ke masjid. Ya. Agar sekiranya Bapak Ibu aktivitas kita itu yang fun, yang lemak, yang senang-senangnya, main apa macam-macam terserah. Itu tetap akan mendapatkan yang namanya keberkahan waktu dari Allah, keberkahan aktivitas dari Allah, karena bisa membagi waktu. Tadi sebaliknya, nak lemak baik, mensekiranya ditanya nak dikabulkan, pengen Ustaz, pengen nian, tapi tidak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal Bapak Ibu sebagai penutup di akhir majelis kita pada pagi hari ini, ya, mungkin uang tidak pernah ke masjid Bapak Ibu. Mungkin uang-uang di sekitar tuh heran. Manolah mangci itu haji lah 3 kali, umroh lah 5 kali, semisalnya Nah, banyak titel di belakang tuh. S-nya, M-nya, banyak LC-nya mungkin semisal Bapak Ibu. Ya tadi, ya. Mungkin tidak salah-salah sedekah, tapi tidak pernah ke masjid. Sesekali ke masjid, langsung buat uang berkomentar, uang terpukau. Ya, tapi dengan kondisi yang berbeda. Mungkin kalau kita ke masjid itu kan bukan mungkin, sudah pasti. Ketika kita ke masjid sudah pasti untuk beribadah, sholat. Contoh saja beliau ini sholat. Ya, sesekali datang ke masjid sholat. Ya, sholat. Tetapi bukan sholat yang tadi dia sebagai hamba, tetapi di sholatkan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu datang ke masjid itu bukan dia nak sholat, tapi disolatkan. Akhirnya komentar Mang Cik Bici itu, datang pulo wa itu datang pulo akhirnya Mang Cik itu wa itu, tapi datang tadi nak disolat, bukan nak sholat. Baru datang ke masjid, akhirnya baru datang ke masjid, tapi bukan nak sholat, disolat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka alhasil Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sudah panjang lebar apa yang tadi kami sampaikan dari terkait hadis baginda Nabi Muhammad SAW terkait ada 7 golongan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, ya dengan mudah-mudahan ya kalau bisa ada galau 7 sifat atau 7 kategori. Ya, kalau tidak, paling tidak ada satu yang terpaut di hati kita. Dengan niat, dengan harapan mudah-mudahan nanti di akhirat, ketika semua manusia dalam keadaan takut, berlari ke sana ke sini, sebagaimana kata Allah dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi. Lari Bapak Ibu. Ibu, bapak, tak katik lagi. Papa, mama, tak katik lagi. Lari ketakutan, cari pertolongan. Dalam riwayat itu sampai-sampai dikatakan tidak katik lagi sehelai baju pun, celana pakaian di badan kita Bapak Ibu. Tapi tidak katik, tidak saling nguyok, tidak berbaju, tidak katik. Tidak bercelana, tidak katik. Takut, matahari sejengkal. Pada saat itu Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, siapa raja pada hari ini? Mana yang sombong itu? Yang aku dia paling hebat. Yang dia bisa masuk ke surga dengan hartanya, yang bisa dia sogok malaikat semisal, yang bisa dia menjadikan kekuatannya, kekuasaannya untuk bisa membayar masuk dalam surga. Tidak kata yang berani, bahkan lari. Ya, maka dari situ cuman pertolongan apa? Ibadah kita Bapak Ibu, syafaat Rasulullah, syafaat dari bacaan Quran. Quran salah satunya, Masya Allah. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Quran akan datang pada hari kiamat. Ikmalu, beramallah dengan amal soleh. Karena Allah mengingatkan, innal insana lafi manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu. Tetapi ada orang-orang yang tidak merugi. Siapa? Orang-orang yang beriman wa amilus sholihat. Ini umumnya Bapak Ibu. Ya.
Kalau tidak bisa rutin Quran, tidak bisa banyak baca sholawat karena mengharapkan syafaat Rasulullah, paling tidak bisa berbuat baik. Seterusnya istiqomah, manfaat. Tidak bisa memberikan ini Bapak Ibu, tidak bisa membantu, jangan sampai kita menzolimi, ya, menghilangkan sesuatu. Karena sebagai dalilnya apa? Rasulullah mengingatkan, Rasulullah berpesan dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan dapatkan apa yang dia mintakan. Niat ibadah duha karena Allah, tapi dia terselip di hatinya pengen juga ya Allah, karena ini memang ada ganjaran sebagaimana kata Rasulullah. Ya, uang yang rajin duha dilancarkan di rezekinya. Aku berharap ya Allah. Aku berharap mudah-mudahan keberkahan duha walaupun 2 rakaat. Apalagi kalau lebih 12, 8. Masya Allah, lebih berkah, lebih banyak lagi. Tapi jangan lupa istiqomah. Kita ini Bapak Ibu payah. Lagi mana lagi ada kendak baru nak ke masjid. Baru nak sedekah. Ramadan. Nyiap ke ratusan juta. Di luar Ramadan. Masjid itu butuh ini. Matilah kendak. Itu manusia ini. Tapi ketika lagi ada hajat, pengen itu, pengen ini, laju. Yang tidak pernah ke masjid. Yang tidak pernah duha, timbul-timbul duha. Sampai lupa, pakai wuduk tadi. Sampai lupa wuduk. Sampai ya Allah, na'udzubillah, mungkin tidak tahu lagi besarung api, tidak terbuka aurat tadi. Banyak itu Bapak Ibu. Banyak. Yang ibu-ibunya, sampai lupa, mati ke kompor tadi. Juara meledak pula di rumah. Itu banyak Bapak Ibu. Karena apa Pak Cak itu? Bukan karena Allah. Maka ini mengingatkan khususnya untuk kami pribadi. Jadi boleh Bapak Ibu. Itu namanya wasilah Bapak Ibu, boleh. Kayak sholawat. Sholawat itu kan berkah, manfaatnya banyak. Bahkan tidak berwudu bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tetap sampai Bapak Ibu. Itu bedanya sholawat atau ibadah kita kepada Rasulullah dan ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah kepada Allah, sebagaimana kita ikrarkan dalam ibadah sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, karena Allah, sholatku, hidupku, matiku karena Allah. Tapi kalau ibadah Rasulullah beda. Nah, walaupun sholawat itu Bapak Ibu ria, ujub, tetap akan sampai kepada Rasulullah, tetap akan dijawab oleh Rasulullah. Jadi maknanya Bapak Ibu, ibadah apapun kalau kita kaitkan dengan hajat kita boleh. Tetapi jangan sampai timbul sifat yang namanya ria, ujub, atau bukan karena Allah tadi, bukan karena kebaikan, rugi Bapak Ibu. Karena tadi dalam suratul Asr apa kata Allah? Innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, kecuali orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal baik. Maka jangan lupakan yang namanya kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil biji atom pun akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau bersihkan sampah di masjid ini, semisal itu satu kotoran pun akan Allah ciptakan. Banallahu fil jannah. Allah buatkan ya bangunan yang ada di dalam syurga. Itu Bapak Ibu ya, kebaikan kalau kita lakukan. Ya. Dan jikalau kita lakukan karena mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Apa kata Allah? Fa'astajib lakum. Ya ud'uuni fa'astajib lakum. Minta kepadaku maka akan aku ijab. Jadi kebanyakan kita tadi Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kalau lagi ada kendak, baru nak beribadah, baru ingat kepada Allah. Ya mungkin dikabulkan Bapak Ibu. Ya, sifatnya manusia ini kan tidak sabaran. Ya, minta tadi langsung adaan. Ya, kalau bisa bim salabim. Yang mak itu ada Bapak Ibu, tapi nak magomnya sudah jauh, ibadah tadi mungkin istiqomah. Itu tadi apa bahasa istilah tuh? Budak zaman sore apa dia yang baru datang itu ya, baru kenal. Tiba-tiba langsung nak jadi bos, mana bisa? Ya nak langsung jadi wong kaya, cak model Haji Halim semisal. Tak bisa Bapak Ibu. Ya harus manjadda wajada. Bersungguh-sungguh dulu. Istiqomah dulu dalam ibadah. Baru akan Allah kabulkan. Manjat dulu. Baru bisa kita gapai apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab.
Itu Bapak. Jadi boleh hadis sebagai dalilnya tadi. Innamal a'malu bin man kana hijratuhu lidunya. Nah, kata Rasulullah sebaliknya. Kalau hijrah niatnya karena Allah dan sebaliknya kalau hijrah niatnya karena manusia lidunya, karena dunia au yusibuha ya atau sebaliknya daripada itu ya, bukan karena Allah ya. Fa hijratuhu ma hajara ilaih. Maka akan ia dapatkan sesuai dengan apa yang dia minta. Tapi kebanyakan banyak gagal Bapak Ibu. Ya, ya semisal tadi dia sedekah karena pengen pamer. Mungkin setelah itu ketika uang sudah selesai gak kaget ngomongin dia. Ibu itu tadi ngasih ini. Nah, akhirnya kecewa. Bukan kebahagiaan yang didapat, kecewa. Kenapa? Karena dia mengharapkan li ajalin nas. Membutuhkan pujian dari saudara-saudarinya manusia yang lain. Padahal sudah ada yang sudah pasti, yakni Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful, Allah itu tidak akan mengingkari janjinya Bapak Ibu. Sebagaimana makhluknya yang sebaliknya banyak mengingkari janjinya kepada Allah, kepada makhluk-makhluknya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oke. Jadi dalam rukun sholat itu Bapak Ibu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, memang itu rananya sudah ke fikih. Ya. Kan sholat itu kan ada yang bacanya wajib. Kan ada tiga rukun kauli, fi'li sama qalbi. Ya. Kauli itu adalah kayak baca Al-Fatihah, ucapan. Itu wajib, tahiyat, sholawat. Nah ada yang sunnah dalam ucapan. Apa? Membaca doaku. Satu lagi dulu Pak Kamina, doa setelah tahiyat ya, doa yang disunnahkan dibaca setelah fil alamina innaka hamidum majid, doa yang menghindarkan dari fitnah dajjal itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, itu sunnah. Nah terlebih doa kunut ya, yang secara lebih luas saja, yang lebih sering kita amalkan. Nah itu kan sunnah Bapak, dan tapi sunnahnya muakkad, ditekankan, tidak wajib tapi muakkad. Nah bagaimana apabila lupa? Kalau wajib sudah pasti batal ya, lupa baca Al-Fatihah batal. Ya, tidak lupa tahiyat.